لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على صراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين منبر الأبصار بنور المغربة واليقين وجاذب الأجمة الأسرار المحققين بجذبات القلوب والتمكين. فاتح أقوال قلوب الموحدين بفاتحة التوحيد والفتح المبين الذي حسن كل شيء خلقه ووضع خلق الإنسان من طين ثم جعله نزله من سلالة من ماء مهين. الرحمن الرحيم عزيز الحكيم علي العظيم أول القديم خاتم موسى الكليم بخطاب التكريم وشرف نبيه الكريم بالنفس الشريف ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مالك يوم الدين قاهر الجبارية والمتمردين ومبيد الطاغة الجاهلين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين. فيا من لا شريك له ولا معين إياك نعبد وإياك نستعين مغترفين بالعاجز عن القيام بحقك في كل وقت وحين يا باعث الريح العقيم يا محيي العظام ويا رميم حضر الصراط المستقيم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين اتصلوا بالهدى وفرحوا بما لديهم غير المغضوب عليهم. حبنا اللهم منك مواجب الصادقين وأشهدنا مشاهد الشهداء ولا تجعلنا الضالين ولا مدلين ولا تحشرنا في زمرة الظالمين ولا الضالين آمين. واعتصموا بالله واستجبت بالله واستعنت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله بك أستعين يا فتاح يا عليم يا خبير يا نور يا هادي يا مبين. آمنت بك آمنت بك. اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدقات قربك من بعدك ونعوذ بك منك فاجعلنا من أهل طاعتك وقدك وأحلنا بشكرك. اللهم إني أسألك رضاك دائما والعافية علي دائما والبركات المعنوية والحسية دائما يا رب العالمين. اللهم اجعلني يا جليل يا جميل
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراعة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برابة رحمتي رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لا إله إلا 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 يا باسط يا فتاح بعزتا مسرت ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري بلطائف عوائف الم نشرح لك صدرك وبشاعر بشاعر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لا إله إلا 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 الله والدمني يا واحد يا أحد كلمة التوحيد كما ألزمت حبيبك نبينا سيدنا محمد صلى الله حيث قلت له وقولك الحق فاعلموا أنه لا إله إلا الله 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 اللهم يا الله يا الله يا الله يا نبي يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري ويسر عمري وارزقني من حيث لا احتسب بفضلك وإحسانك يا هو يا هو يا هو بكك يا عين صاد حميم عين سين قاف وأسألك بجمال عجة وجلال حيبة وعجة قدرة جبروت عجمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأسألك اللهم بحرمة نبيك رسولنا حبيبنا مولانا محمد
अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अक्रम खल्क़िल्लाह या नूर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह 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 अस्अलुका الخير كله وأعوذ بك من شر كله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك اللهم افتح علينا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك وصل على حبيبك نبينا محمد صلى الله وخليفتك غوث الله يا محبوب سبحاني غوث الأعظم جيلاني 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 تقبلني ولا ترد الصالح أغثني يا غوث الأعظم أحمدا بحالي أغثني 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 غوث مجملا أغثني يا هستمن أين أغثني أغثني غوث مجملا أغثني يا هستمن أين أغثني أغثني غوث مجملا أغثني يا هستمن أين أغثني الحمد لله প্রতি সপ্তাহের মতো ধারাবাহিক আজকের সপ্তাহেও আমরা ইমামুত তরিকত আল কাদেরিয়া গৌসুল্লাহিল আযম কুতুবুল্লাহিল আফকম শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী কদ্দাসা সিরহুস সামাদানী হাশো 45 হিজরি 12 শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার বিকালবেলা মামুয়া মাদ্রাসায় যে নসিহত করেছিলেন পঞ্চম মজলিস আজকে আমরা আলোচনা করব যতটুকু সম্ভব হয়। আজকের এই আলোচনায় অনেক জালালি এবং জামালি কথা রয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণের অনুরোধ রাখবো, কেননা তাসাউফ আমরা অনুসরণ করার জন্য শিরোধার্য করে নিয়েছি। আমরা প্রকৃত তাসাউফ অনুসরণ করব সেই নিয়তে। তো আমি আগে কোরআন শরীফ এখানে পড়েছিলাম, একটু খোলা রয়েছে। এই মুহূর্তে আমার চোখের মধ্যে যে আয়াতটি বাসতেছে, এই আয়াতি করিমাটি আমার মুর্শিদ কিবলা রাহবারে আলম সৈয়দনা মৌলা হুজুর বাবা মাইজ ভান্ডারী মাদ্দাদুল্লাহ আলী আমাকে এক সময় বলেছিলেন, হুজুর গৌস পাক শাহিনशाह बगदाद মহিউদ্দিন দিন को जिंदा करने वाला, দিনের ধর্মের যে নৈতিকতা পতন হয়েছে
মানুষ শুধু নাম খাওয়া অস্তে ধর্ম পালন করে। মানুষের মধ্যে স্রষ্টার যে ভাব বিব্রতা সেটা হারিয়ে এলেছে। আজকের ভাষণে ওই কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, আমি এটা বলবো। তার আগে এই মহিউদ্দিন দিনকে জিন্দা করনে বলা, তো একইভাবে 1826 খ্রিস্টাব্দে 1223 হিজরি মোতাবেক 1243 হিজরি এই বাংলাদেশের চীন দেশের প্রাদদেশে এই বাংলা ভূমিতে, যদিও তখন বাংলা হয় নাই, আবারও এই নৈতিক পথন যুগে খোদার সেই প্রতিনিধি, খোদার প্রতিশ্রুত প্রতিনিধি, যুগে যুগে যাদেরকে এই জমিন আবাদ করার জন্য পাঠাবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, সেই প্রতিনিধি ইমামুল আউলিয়া, ইমামুত তরিকা, মতলুব তালিবিন, জুদ্দুল আরিফিন, ফরদুল আফরাদ, হুজুর গৌসুল আজম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইবান্ডারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ির আবির্ভাব হয়েছে। তো ওই আয়াতটি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে সূরা হাদীদ, সেটা 17 নম্বর আয়াত। এই মুহূর্তে আমার চোখে বললো আর কি, ওটি প্রসঙ্গ না, অন্য প্রসঙ্গ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আ'লামু আন্নাল্লাহা ইউহয়িল আরদা বা'দা মাউতিহা। আ'লামু আন্নাল্লাহা ইউহয়িল আরদা বা'দা মাউতিহা। আ'লামু আন্নাল্লাহা ইউহয়িল আরদা বা'দা মাউতিহা। জানিয়ে রাখো, নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইউহয়িল আরদা, এই জমিনকে জীবিত করেন, বা'দা মাউতিহা, মৃত্যুর পর। এই আল্লাহর সুন্নত গাছপালা, তরু লতা, পশু পাখি, মানব দানব সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনি রাস্তার পাশে দেখেন, যখন ধূলি ধূসর হয়ে যায়, সব রাস্তার কড়কুড়া মরে যায়, জমিন ফেটে সচির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে আবার পুনরায় জাগেন। শীতকালে দেখছেন আপনার সব পাতা ঝরে গেছে, বসন্তের ডাক দেওয়ার সাথে সাথে আবার নতুন পাতা গজিয়েছে, এগুলো চোখে পড়ে না? ঠিক একইভাবে ধর্মের মধ্যেও, একইভাবে কি ধর্মের মধ্যেও একই আয়াত। আমার আর এই আয়াতের 16 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন, এই যে আল্লাহ বিসমিল্লাহ, আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ ওয়া মা নাযালা মিনাল হক ওয়া লা তাকুনু কাল্লাযীনা উতুল কিতাবা মিন বা'দি ফাতালা আলাইহিম আমাদুন। ফাতালা আলাইহিম আমাদুন ফাকাসাত কুলুবুহুম। এই স্পষ্ট আল্লাহ বলে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে জি আল্লাহ বলেছেন যে কি জানি বললেন, আল্লাহ বলেন যে তোমরা তাদের মতো হইও না, তোমরা তো ঈমান এনেছো। তাদের মতো বলতে তারা কারা? যারা পূর্বেও এরকম ছিল, তার মধ্যে কি হতো, পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন না হোক। বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, যেটা গত বইটিকে আমি ফাতরার যোগ বলেছিলাম, এক নবীর থেকে আরেক নবীর ডিস্টেন্স, যে বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে লোকের মন মানসিকতা কি হয়ে যায়, মানে মরে একদম দুলিশাত হয়ে যায়। এটা কোরআন আবার বলছে, এখানেও বলতেছেন যে বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়া, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে, আল্লাহর ভয় ভীতি বলতে কিছু নাই। জাহির আমি আরো কয়েক বইকে এটা বলেছি আমাদের পরিস্থিতি বর্তমানে। তো
তো এই ধারাবাহিকতা আল্লাহর রয়েছে, সেটা আমরা দেখি তো, এই প্রাকৃতিতেও দেখি না, দেখি কিনা দেখি। তো আমরা অনুধাবন করি না। সেই অনুধাবন না করার জন্য গত বইটিকে আমরা অনুধাবনের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। তা আমি করতেছি না, ওই ধারাবাহিকভাবে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আর কি। ঠিক একইভাবে আজকে আসছে হুজুর গৌসে পাক শাহ জামাত এই হায়াত দিয়েছে ইউহিল আরদাবাত মতিহার এই আয়াতের প্রেক্ষিতে মরা ইসলামের প্রায় নৈতিকতা মরা অবস্থায় তিনি আবার নৈতিকতাকে যেভাবে সংস্কার করেছিলেন। তো এই নৈতিকতাকে সংস্কার করতে হলে কিছু একটু গর্জিয়াস ভাবে কিছু একটু শক্ত হাতে ধরতে হবে, তাই না? দেখেন না মহিলারা যখন ডেস্কিটা ওই চুলার থেকে নামায়, ওটা যখন গরম হয়ে যায় তখন একটু শক্ত হাতে ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে ধরে, তাই না? নরম হাতে ধরলে এটা ফুলেও যেতে পারে, ফরে যেতে পারে, একই হতে পারে, তো শক্ত করে ধরতে পারে। ঠিক এই যে কুলুপ গুলাতে অন্তরগুলোতে জাঙ্গার এসে গেছে তাদেরকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে হবে। আমি কথাটা বুঝাতে পেরেছি? সেটা আপনার কাছে ঠেরা কথার মতো লাগবে, কারণ আপনার অন্তর তো বিমার রয়েছে, অসুস্থ রয়েছে না, ও অসুস্থ অন্তর, এটা আপনাকে গালির মতো লাগবে। তো এটা গালি দেওয়া হচ্ছে না, এটা গালি দেওয়া হচ্ছে না, আমার প্রকৃত অবস্থা আমাকে বলা হচ্ছে, মানে সত্য কথাটা বলা হচ্ছে। এই সত্য কথাটা আমার কান দিয়ে শোনার সময় তিক্ত মনে হচ্ছে, তো আমার মনে হচ্ছে সে আমাকে গালি দিচ্ছে। আমি চুরি করলাম, সে বললো চোর, তো আমি কি সে কি মিথ্যে বলছে? তো আমার ফোরাই কেন? মুনাফেককে মুনাফেক বলে ফোরাই কেন? মুমিনকে তো মুমিন হলে ফোরাই না। কথাগুলো বুঝবেন কিন্তু, এখানে এগুলো আশা করতেছি না, আমি তরিকতের আলোচনা করতেছি। সুতরাং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন। প্রথমটা শর্ত এই, কেননা আপনি হুদাই দিন কাটাবেন না। আগুন 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 কই আগুন ধরছে, ধরছে। পানি 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 কই পিপাসা মিটছে? তাই বলি আল্লাহ 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 জিকির কাম হবে না। বল তাহলে কি জিকিরের কোনো দাম নাই? হ্যাঁ আছে তো, কতটুকু আছে জানেন? আপনি যখন পিপাসাতে লাগছে আপনার সব বন্দি, তো আপনি কিছু করতে পারলেন না। আপনি বললেন কি, আমি তাড়া করে কথা বলতেছি মনে হচ্ছে, আপনি বললেন কি পানি পানি পানি, তো কেউ একজন শুনলো, আপনাকে একটু পানি দিয়ে গেল, আপনি পানিটা খেলেন, তারপরে পিপাসাটা মিটলো। ঠিক একইভাবে ওই জিকিরে জবানির অতটুকুই কাজ, আপনি জিকিরে জবানি করতেই থাকবেন, সেটা শুনবে আল্লাহ পাক, আপনাকে একটা দয়া করবেন, একটা প্রতিনিধি দেবেন, একটা অনুগ্রহ আপনার কাছে আসবেন, যে কোনো মাধ্যমে আপনার চরিত্র সংশোধনের জন্য একটা প্রতিনিধি, একটা নীতি আসবে। সেই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। আদম বাবা আদম আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করার সময় বলেছেন যে ফাইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা, নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত বাণী আসবে। ফামান তাবিয়া হুদায়া, আর যে অনুসরণ করবে তার কোনো ভয় নেই। ঠিক একইভাবে ও পানি পানি যত যত কেউ একজন এসে আপনার পানি দিয়ে গেলো, ঠিক খেতে হবে আপনার, যে দিয়ে গেল সে খেলে কাজ হবে? তাহলে আপনি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনার চারিত্রিক ভাবে, আপনার নৈতিক ভাবে ওই আল্লাহর মাহাত্ম্য, ওই আল্লাহর ভয়, ওই আল্লাহর ভালোবাসা, ওই আল্লাহর প্রেম যদি আপনার আমার মধ্যে জাগরিত না হয়, তাহলে ওই আগুন আগুন পানি পানি জফার মতো হবে। আমি কথাটা বুঝতে পেরেছি? আমাদের এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আমরা শুধু জিকির করলাম আল্লাহু আল্লাহ, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোনো ভাব নাই, এই জিকির আমাদের চিরস্থায়ী, এই জিকির করলেও আমাদের কোনো কাজে আসবে না। ওই জিকিরের পিছনে যে রহস্য রয়েছে, জিকিরের মানি অর্থগত জিকির, আমি বললাম ইয়া রাজ্জাক উরযুকনি, হ্যাঁ রিজিক দাতা, আমাকে রিজিক দাও। তো আমি হাত পাও ঘুরে বসে রইলাম, হবে না, চেষ্টা করো। ইয়া ফাত্তাহু, ওহে দরজা সম্প্রসারণকারী, ইফতাহ লানা আবওয়াবা রাহমাতিকা, আপনার রহমতের দরজা খুলে দাও। তো এটা বলে আমি বসে থাকলে কাজ হবে না। মসজিদের মধ্যে ঢোকার সময় বলা হয় কি, আল্লাহুম্মা ইফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক,
আল্লাহ আপনার রহমতের দরজাটা আমার জন্য খুলে দিন। কেন? মসজিদের দরজাটা খোলাই আছে। হয়তো না, রহমতের দরজা। তো মসজিদে গেলাম, ওই দোয়াটাও বললাম, আমার চলে আসলাম, কি হলো? রহমত দরজা খুলে গেল না? ওখানে কিছু কাজ রয়েছে, ও কাজ করতে হবে আপনাকে, জিকির করতে হবে, ওখানে কাঁদতে হবে মসজিদে বসে, হ্যাঁ, অন্তর নম্র হতে হবে। তখন হবে কি, ওই আয়াতের প্রেক্ষিত হলো, মানে আর দান জিকির ফাইনাল হমাই শতান দান কা, যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে, আমার স্মরণে ক্রন্দন থেকে মুখ ফিরে রাখে, তার রিজিকের দরজা ছোট হয়ে যাবে। এখন আপনি যখন রহমতের দরজা খুলতে বলছেন, আবার ওইটার জন্য কাঁদতেছেন, অটোমেটিকলি আপনার রিজিকের দরজা খুলে যাবে। আমি আমার কথাগুলো আগে বলে ফেলতেছি, কেন জানেন? আজকের আলোচনাটা একটু গরম, সেই জন্য আপনি ভুল বুঝবেন। ওলি আল্লাহর মাঝে মধ্যে গরম গরম কথা বলেন। এবার আমরা মূল কথায় যাই। গৌস পাক বলছেন, বৎস, ওহে আমার ছেলেরা, মহান রব আল্লাহ তাআলার গোলামি কোথায় গেল? আল্লাহর গোলামি কোথায় গেল? যথার্থ গোলামি অবলম্বন করো এবং নিজের যাবতীয় প্রয়োজনে আল্লাহকে যথেষ্ট ভাবার তৌফিক অর্জন করো। নিজের যাবতীয় কর্মে আল্লাহকে যথেষ্ট, আমার সর্বকর্মে আমার জন্য কে যথেষ্ট? আল্লাহ যথেষ্ট। এই শব্দটা যদি আমি ব্যাখ্যা করি, এটা তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয়েছে। এটা তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয়েছে। এটা কেমন? আমরা তাওয়াক্কুলের বৈঠক করেছি। আমাদের লাইফগুলো যদি পিছনের দিকে চাওয়া হয়, তাহলে ওখানে দেখা যাবে তাওয়াক্কুল কাকে বলা হয়, কি করে তাওয়াক্কুল করতে হবে। আমাদের বাবা আমাদেরকে শিখিয়েছেন, আমাদের বাবা আমাদেরকে শিখিয়েছেন, এবং আমাদের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বাবার অনুসরণ করতে বলেছেন। মিল্লাতা আবিকুম, মিল্লাতা আবিকুম, আপনি আপনার বাপের মিল্লতের উপর থাকুন। তো বাবার মিল্লতটা, চলনভঙ্গিটা কি ছিল শুনবেন। কিরকম ছিল জানেন? অনেক ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন আগুনে নমরুদ ঢেলে দিল, নমরুদ কুবুদ্ধি গুনে খলিলকে ডালে আগুনে, রাখলো তারে ফুল বাগানে আফে রব্বানা, ওরে রাখলো তারে ফুল বাগানে আফে রব্বানা, আশিকে মাশুকের প্রেমে এমনি নিশানা, জীবন মরণ সমান কথা দিলে দিওয়ানা। কি কিরকম দিলে দিওয়ানা? তো জিবরাইল এসে বললেন যে কিছু তো বলুন, কিছু প্রয়োজন আছে আপনার? তোমার কাছে না। কি? তোমার কাছে না। তো বললেন ঠিক আছে, আমার কাছে না, কিন্তু আপনার রবের কাছে বলুন। তিনি আমাদের বাবা জবাব দিলেন কি, ও জিবরাইল, কি কথা তুমি বললে? এতটুকু জ্ঞান তোমার? যিনি আমাকে এই কাজে দিয়েছেন তিনি আমার থেকে ভালো জানেন না? আমি আবার তাকে বলবো কি? তিনি তো আমার কাজটা দিয়েছেন নাকি? তো যিনি আমাকে কাজটা দিয়েছেন তাকে আমি আবার কি বলবো? কি সুন্দর জবাব দেখেন। এই চরম মুহূর্তেও তিনি জিবরাইলের কাছে তো চাইলেনই না, বরং আপন রবের কাছেও চাইলেন না। তাওয়াক্কুল কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন, ইন্না সালাতি, আমার নামাজ, ওয়া নুসুকি, আমার যত ত্যাগ, কুরবানি, ওয়া মাহয়া, এমনকি আমি এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকি, ওয়া মামাতি, আমি মৃত্যুবরণ করা, লিল্লাহ, কি? আল্লাহর জন্য, লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য। তাহলে সেই রকম আমাদের ফিতার শিক্ষা কি সেই রকম। তো তাই গোসবাগও বলতেছেন দেখি, প্রত্যেকটা কাজে, যাবতীয় কাজে তুমি তোমার রবকেই যথেষ্ট মনে করো, কেননা আমাদের তোমাদের পিতা এটা শিখিয়েছেন। এমনকি অগ্নিকুণ্ডে অবস্থানরত অবস্থায় বলেছেন দেখি তিনি ভালো জানেন।
সাহায্য করাও তিনার, মুক্তি দেওয়াও কি তিনার কাজ, আমার চিন্তা নেই। এটাকে বলো তাওয়াক্কুল। তুমি তোমার প্রভুর পালানুবৃত্ত, অর্থাৎ পলায়ন করে। আমরা যখন চাকরির জন্য কাউকে রাখি, সে যখন চাকরি ফাঁকি দিয়ে ওই জমি থেকে, ক্ষেতের কৃষি জমি থেকে ওদিকে পালিয়ে গেল, ও ফ্যাক্টরি থেকে ওদিক দিয়ে পিছনে গেট দিয়ে বেড়ে পালিয়ে গেল, কিরকম হলো? বেতন পাবে? আরে বেতন তো পাবে না, তার জন্য শাস্তির কি হয়েছে, ব্যবস্থা হয়েছে। কেন শাস্তি? তাই আমরা হলাম সেই পালানো ব্যক্তি। রব আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন কি জন্য? আমরা করতেছি কি? কাকে জানি ফাঁকি দিয়ে দৌড়তেছি। সুতরাং তার কাছে ফিরে এসো, আর তারই কাছে করজোরে দণ্ডায়মান হও। কেন পালিয়ে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। মৃত্যুর পরেও ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন, মৃত্যুর পরেও কি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন, তার কাছেই যেহেতু ফিরে যেতে হবে। তো পালাইয়া যাবে কই? পালাইয়া যাবে কই? আইনামা তাকুন, কই যাইবা? আমি একটু শেয়ারও লিখেছি ওইভাবে। ওয়ালাকুন্তুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা, শিশাডালা বাক্সও যদি থাকো, পালানোর জো নাই আছে। মৃত্যু ইউদিরিকুমুল মউত, মৃত্যু তোমাকে ধরবেই। এটাতে লিখছিলাম নাকি? ওটাতে লিখলাম না সেটা, এই কথা কেন? এটা না, আমার এরকম কথা আরেকটা আছে, এটা না আমার নিচে আছে। মৃত্যু তোমাকে ধরবেই যেখানে যাও। তো বললাম যে আমি একদিন ওই একটু দিস্তা বলি, আমি একদিন এই মানে আবেগপুত হইয়া বললাম সবার জন্য, পেয়েছেন? আমি একদিন ভাব বিভোর হইয়া সবাইকে বললাম যে তোমরা কান্দিও নাই আমার লাগিয়া সখীগণ, আরে বন্ধুগণ তোমরা কান্দিও নাই আমার লাগিয়া। আরে আমি ববের বন্দি অপরাধী, সদাই তাকি বাগিয়া রে বাগিয়া রে বাগিয়া, তোমরা কান্দিও নাই আমার লাগিয়া। আমি মরলেও তোমরা আমার জন্য কান্দিও না, কারণ আমি ফালে ফালে থাকি, আমি সোর, আমি এই খোদার নাফরমান, আমি খোদার কোনো কাজ করতে পারি না, ফালে ফালে থাকি। ফারে খানালে বসে রইলাম, দেখলেন না কেন? সোনার যৌবন সঙ্গে দিয়া পাঠাইলাম সাই এই দুনিয়া, আরে খেলাই তারে দিয়াছি হারাইয়া, আমি খেলাই তারে দিয়াছি হারাইয়া। ওরে প্রাণ বন্ধু আর ফিয়াদার ডরে, মৃত্যুদূত এসে ধরবে না? ধরবে কিনা? ওরে প্রাণ বন্ধু আর পেয়াদার ডরে আমার হস্তপদ থরথর করে, প্রাণ বন্ধু আর পেয়াদার ডরে আমার হস্তপদ থরথর করে। ওরে শূন্য হাতে যেতে গড়ে বয়েতে কাঁপে হিয়া কাঁপে হিয়া, তোমরা কান্দিও নাই আমার লাগিয়া। কি বুরুজি মশাইয়াদা রাখলে আমায় সদা, পারবে না তো রাখিতে লুকাইয়া। শিশাডালা বাক্স যদি আমাকে লুকাইয়া রাখো, তোমরা পারবে? ওরে কি বুরুজি মশাইয়াদা রাখলে ও আমারে সদা, পারবে না তো রাখিতে লুকাইয়া। ওই ইউদিরিকু বলে, ধরো ধরো ধরো, কি ধরো? ইউদিরিকু বলে জন সৈন্যরা দলে দলে প্রাণ বন্ধুয়ার পদ তলে নিতে আসছে দাইয়া রে দাইয়া, ওরা নিতে আসছে ছুটিয়া রে ছুটিয়া। কান্দিও নাই আমার লাগিয়া।
সবকিছু থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে এইভাবে কাঁদতে হবে, এভাবে কাঁদতে হবে। কেননা এই স্বজন, এই দুনিয়া, এই বান্ধব আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, মারাত্মক ধোঁকা দিয়েছে। আমি বন্ধুর থেকে পলায়ন করে শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করেছি, আমি বন্ধুর থেকে পলায়ন করে শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করেছি। বন্ধু বান্ধব যত স্বজন, স্ত্রী পুত্রের মায়ার বন্ধন, আমার বন্ধু আরে রেখেছে বুলাইয়া এতদিন, আমার বন্ধু আরে রেখেছে বুলাইয়া। ছেলে বললা কতই বুকা না বুঝিয়া মায়ার দুঃখা, এখন হইয়া একা দিচ্ছি তোরা প্রাণ বন্ধুরে যাইয়া, তোমরা কান্দিও নাই আমার লাগিয়া। তাহলে আমি দুঃখাতে আছি, আমি ফলাতক, ফলাতক, আমি কি ফলাতক। তো গোসবাগ বলছে তুমি তোমার পালন কর্তার ফলাতক, ফলানুবৃত্ত, সুতরাং তার কাছে ফিরে এসো, তার কাছে ফিরে এসো। আর তারই কাছে করজোড়ে দণ্ডায়মান হও, তার আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করো, বিনয় দেখাও, তার ফয়সালা এবং এই তকদির, এই তকদিরের সর্বকিছু সহজভাবে মেনে নাও, সর্বকিছু সহজভাবে মেনে নাও। যখন এই অবস্থা পুরোপুরি অর্জন করবে, তখন তোমার গোলামি প্রভুর জন্য পূর্ণত্ব পাবে এবং তিনি তোমার যাবতীয় প্রয়োজনের জিম্মা গ্রহণ করবে। সুবহানাল্লাহ। স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন, আমি কি আমার বান্দার জন্য যথেষ্ট নই? কোরআন পাকে বলেছেন আল্লাহ কি, আমি কি আমার বান্দার জন্য যথেষ্ট নই? তো আমাকে ছেড়ে আমার বান্দারা কার কাছে দৌড়ায়? আমাকে ছেড়ে আমার বান্দারা কার কাছে দৌড়ায়? তো আজকে আমি বলতে চেয়েছিলাম সূরা হাশরের সেই আয়াতগুলা, যেগুলাতে আমাদেরকে নসিহত করেছিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া লা তানজুরু নাফসান মা কাদ্দামাত লিগাদিন ওয়া লা তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহ ফাআনসাহুম আনফুসাহুম উলাইকা হুমুল ফাসিকুন। আমি এই আয়াত দিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম, তো কেন জানি আমার বিষয়টা একটু নড়াচড়া হয়ে গেল। এরপরেও আমি এটা বলবো, এটা বলার দরকার ছিল আজকে, কারণ এই আয়াতের কথাগুলো আসছে। তো আমরা যারা যেখানে থেকে অবস্থান করতেছি, দেখতেছি, শুনতেছি, আমরা একটু অনুধাবন করব। এই আয়াত শরীফে রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে জানান দিচ্ছেন যে, হ্যাঁ মুমিনগণ, রবকে ভয় করো। যে ভয়ের কথা গোসবাগ এক্ষুনি বলেছেন, তিনি বলেছেন দেখি আল্লাহর ভয়ে বা আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিয়ে আল্লাহর কাছেই ফিরে আসা। তো আল্লাহ পাক এই আয়াতে আরো স্পষ্ট করেছেন যে, হ্যাঁ মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কালের জন্য সে কি রকম অগ্রিম পাঠাচ্ছে, কালকের জন্য কি পাঠাচ্ছে। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ খুবই জানে। আর তোমরা তাদের মতো হইও না যারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়েছে। এই কথাটি খুবই স্পষ্ট না? এখন বললাম না আমি কাকে বলে কাকে গ্রহণ করলাম, বন্ধুকে বলে শত্রুকে বন্ধু বানালাম। এটা আমার মুখের কথা, আমি কি মুখে বলেছি? সূরা হাশর পড়তেছি আমি, 19 নম্বর আয়াত, ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহ ফাআনসাহুম আনফুসাহুম। তোমরা তাদের মতো হইও না
যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মবিস্মিত করিয়াছেন। ঘটনাটি এরকম না, ঘটনাটি হচ্ছে আমি যদি আল্লাহকে ভুলে যাই, আল্লাহ আমাকে ভুলে যাবে। এই ভুলে যাওয়া মানে আল্লাহ সাধারণত ভুলে যাওয়া না, এটা হচ্ছে কি মানে আল্লাহ আমার দিকে তাকাবে না, আল্লাহ আমার দিকে তাকাবে না, কারণ আমি আল্লাহকে ভুলে রয়েছি। তো আরেক জায়গায় বলেছেন কি, ফাজু কুরুনি আজ কুরুকুন, তুমি আমাকে স্মরণ করো, স্মরণ করবো। তো তুমি আমাকে ভুলে গেলে আমি তোমাকে ভুলে যাবো, এত সোজা কথা। আর আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভুলে যায়, আমাদের গতিটা কি হবে? হ্যাঁ, আর কোন দুয়ার আছে না? আছে মানে আর কোন দুয়ার আছে? বলো না। আর কোন দুয়ার আছে? নাই। কাজেই যখন তোমার গোলামি সঠিক হয়ে যাবে, তখন তিনি নিজেই তোমাকে ভালোবাসবেন, তিনি নিজেই ভালোবাসবেন, কারো কথাই না, কারো প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া না, আপন নৈতিক অবস্থান থেকে রবের সমস্ত নিয়ামত দেখে শুনে নিজের বিবেককে সজাগ করে সচেতন বিবেকবান ব্যক্তির মতো যদি একটু বলি, এত কিছু আমার জন্য করলো, আমি কি তাকে একটু স্মরণ করতে পারি না? এই চেতনাবোধ কেন জাগ্রত হয় না আমার মধ্যে? তারই নিয়ামত ভোগ করি, কেন এই কৃতজ্ঞতা অন্তর থেকে আসে না? আর যতক্ষণ আসে নাই, ততক্ষণ আমি যত কিছু করি না কেন, কিচ্ছু না, এটা কিছু না, ফাও, এটা কিছু না। তাছাড়াও আমাদেরকে সেটা শিক্ষা দেয়, তাছাড়াও আমাদেরকে সেটাই শিক্ষা দেয়। কাজেই এখানে আমরা এতটুকুই বুঝতে পারি যে আমি কি করি আমি জানি, আমি কি করি আমি জানি, কাউকে জানান দেওয়ার আমার প্রয়োজন নেই। আর কেউ জানলেও আমার কিছু আসে যায় না, যাকে জানান দেওয়ার প্রয়োজন তাকেই জানান দিতে হবে। যদি একবারের জন্যও আমার অন্তরে সেই ভাব না আসে, বৃথা এই সব কিছু, বৃথা আমার এই জীবন। তাই আমাদের লক্ষ্যটা স্থির করতে হবে, আমরা কোন লক্ষ্যে কি কাজ করতেছি, আমরা কি কাজ কোন লক্ষ্যে করতেছি। খোদা কি কসম, যদি এই লক্ষ্য আমার ঠিক না হয়, আমার কোনো কিচ্ছু কাজে আসবে না। আমি যত কিছুই করি না কেন, ফাও, আমি আবার বলি ফাও। বেশি সাবধান, এটা তরিকতের বৈঠক। এটা আমি কাউকে বলতে চাই না, আপনারা লাইভ দেন দেখে সেটা সবাই জানে। এগুলো বাস্তব সত্য কথা। এই সত্য কথাটা অনেকের মনোভূত নাও হতে পারে, আমার কিছু আসে যায় না। সবকিছুরই তিনি পর্যবেক্ষক, আমি কি ভালো করতেছি খারাপ করতেছি তিনি সবকিছুই জানেন। খবীরা এখনই বলছেন ইন্নাল্লাহা খবীরুম বিমা তা'মালুন, তুমি কি প্রকারের কাজ করতেছো সবকিছুই তিনি জানেন। আমি সূরা হাসর পড়তেছি, 18 নম্বর আয়াত, 19 নম্বর আয়াত। সবকিছুই তার জ্ঞাত, তুমি কোনো মতে তাকে উপেক্ষা করতে পারো না। চেনার পর অস্বীকারের কারণ কি? তুমি তোমার রবকে চিনে ফেলেছ, জেনে ফেলেছ,
তুমি ভালো করে বুঝতেছো তোমার রব সবকিছু দেখতেছে, তোমার বিশ্বাস আছে? চুরি করবে না, কাকে ঠকাও? কে দেখতেছে তোমার? কিভাবে অপরকে তুমি ক্ষতি করো? কেউ কি দেখতেছে না তোমার? কেন তুমি এই মুহূর্তে বলে রইলা? তোমার হাত কিভাবে আরেকজনের দিকে যায় অন্যায় ভাবে? কেউ কি দেখে না তোমাকে? আর যিনি দেখে তিনি কি তোমার এই হাতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়? সেটা কি তুমি বিশ্বাস করো না? তাহলে তুমি কি কাজ করছো? কার দিকে হাত বাড়াচ্ছ? কাকে কঠোর কথা বলছো? আবার এদিকে কেন বিশ্বাস করো তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন? এটা কিরকম? এই বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ এসে যায়। এই বিশ্বাস প্রকৃত বিশ্বাস নয়। তিনি যে জানেন, তিনি যে দেখেন, সে বিশ্বাস যে আমি করি সেটা প্রকৃত সত্য নয়। কেননা যদি সেটা সত্য হতো, তিনি দেখেন, তাহলে তিনি যদি দেখেন আমি তাকে দেখিয়ে এই কাজ কেমন করে করি, এই অন্যায় কেমন করে করি, এই জুলুম কেমন করে করি, এই ঘুষ কেমন করে খাই, এই সুদ কেমন করে নেই, এই মিথ্যা কেমন করে বলি। বাবা, এটা তাসাউফের বৈঠক, এখানে বড় কঠোর কথা চলে। কাজেই হয় এই বৈঠক ছাড়েন, না প্রকৃত এই বৈঠকের মধ্যে আসেন। সোজা কথা। তার কাছ থেকে ফিরে এসো না, এলে সব ভালো জিনিস হারাবে। রবের কাছ থেকে পালিয়ে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করলে তোমার সব ভালো জিনিসই হারাবে, তুমি তোমার কল্যাণই তুমি হারাবে। জানার পর কিভাবে অস্বীকারের কারণ কি? তোমার উপর আফসোস, তুমি আল্লাহকে চিনো অথচ গাড় মুচড়িয়ে গাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে চলিয়ে যাও এবং অস্বীকার করো। টক জাগে, টক মনের মধ্যে এরাদা জাগে না? এই দুনিয়ার চাকচিক্য সৌন্দর্য দেখে চুটাবে সেই চাকচিক্য, সেই সৌন্দর্য, সেই মোহ তোমাকে চুটাবে। সময় যখন ফুরাইবে সমনসি দেখা দিবে, কলিজাতে দাগটা নিবে পরিবেদন ঠেকায়, কলিজাতে দাগটা নিবে পরিবেদন ঠেকায়। এটা বলতে চাই, সময় যখন ফুরাইবে সমনসি দেখা দিবে, ওরে প্রাণ পাখি উড়ে যাবে, পড়ে রবে তন। এই শরীর পড়ে থাকবে, প্রাণ পাখি সরে যাবে। ভাই বন্ধু ইষ্টগণ সঙ্গী না হইবে মন, একলা কবরে তুরে করিবে দাফন। সাদিল প্রেমদন তাকিতে জীবন, না যাবে তোর সঙ্গী হইয়া ববের মালদন। কেন দেওয়া না? ও জওয়ান দেখে, জওয়ান আপনার জওয়ান কি দেখে দেওয়ানো হয়ে গেছে? কে দিছে সেই জওয়ান কি? আপনার মতো বহু জওয়ান আছে তো ক্যান্সার রোগী। আপনার মতো বহু জওয়ান আছে তো প্যারালাইসিস। তাই বিনয় করে বলে তার কাছেই পড়ে থাকুন এবং তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও ঠাই নিও না। তোমার কি জানা নেই যে ধৈর্য ধরে সেই শক্তি পায়?
শক্তির উৎস কি? স্থিরতা। শক্তির উৎস কি? স্থিরতা। অস্থির হলে মানুষ শক্তি হারায়। শক্তির বীজ, শক্তির উৎসই হচ্ছে স্থিরতা, সবর। আপনি ধৈর্য ধরেন, আপনার শক্তি সঞ্চার হচ্ছে। আপনার শত্রু হামকে তুমকে এই সেই অনেক কিছু করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে গেল, কিন্তু আপনি একটু শক্তি এখনো ব্যয় করেন না। সেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পরই যখন আপনার শক্তি ব্যয় করলেন, আপনি এই জয়। তারপরও এই কেমন বুঝ আর কিরূপ তাড়াহুড়া, এত তাড়াহুড়া কিসের, এত জলদি কিসের, কোথায় যাওয়া যায়? 10 মিনিট মসজিদে বসতে পারি না কেন রে? 10 মিনিট মসজিদে কোথায়? অন্য জগৎ আছে মনে হয়। কোন জগৎ থেকে পালিয়ে কোন জগতে যায়? আমি বুঝতে পারি চাইরা কারে রাখবো যে কার মন। ওই আমি বুঝতে পারি, এতদিন পরে বুঝলাম, চাইরা কারে রাখবো যে কার মন। আমায় কুলহারা কলকে নে কইর নাই আমার দন। সেই জন্যই বলেছি, এতদিন বাদে বুঝতে পারলাম যে আমি কাকে চারে কার মন রক্ষা করতে দৌড়তেছি। এ দুনিয়ার ভালোবাসা সার বুঝেছি অসার আশা। তার মায়াতে রইলাম পরে কেন কি কারণ? তার মায়াতে রইলাম পরে কেন কি কারণ? এত তারা রব্বুল আলামিন বলেন, ইমানদারগণ ধৈর্য ধরো ও ধৈর্য ধরাও এবং লেগে থাকো। ধৈর্য নিজেও ধরো, আর জনকেও কি ধরাও, এবং লেগে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আপনার রিলেটিভ যারা আছে, যারা আপনাকে অধৈর্য করতেছে, অস্থির করতেছে, তাদেরকেও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করতে হবে। কেননা আপনার ধৈর্য ধারণ করে রাখতে পারবেন না। আপনি নিজে অনেক কষ্ট মষ্ট করে ধৈর্য ধারণ করলেন, কিন্তু যারা আপনার রিলেটিভ রয়েছে, আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তান, আপনার পরিবার পরিজন, আপনার সমাজ, আপনার রাষ্ট্র, সবকিছু আপনাকে অধৈর্য অস্থির করে তুলতেছে। কাজেই তাদেরকেও আপনি ধৈর্য ধরা দেবার জন্য ব্যবস্থা করুন, নাহলে তারা আপনাকে অস্থির করে তুলছে। বুঝান তাদেরকে। কেননা আপনি তাদেরকে বোঝাতে পারতেছেন না, একটা কারণ আপনি তাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছেন। তাদের বন্ধু দুকায় পরে তাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছেন, যারা আপনাকে অস্থির করে তুলতেছে। কিন্তু স্পষ্ট ভাবে রবের বাণী হচ্ছে কি, আমওয়ালুকুম আওলাদুকুম ফাতনা। এই সন্তান সন্ততি মাল সম্পদ এগুলো তোমার জন্য কি ফিতনা, জঞ্জাল। আমার চৈতন্য স্বামীর জঞ্জাল একটা কবিতা আছে, কি বড় জঞ্জাল। আর এই জঞ্জালকে আপনি বন্ধুরূপে নিয়েছেন, উচিত কথা। কাজেই ধৈর্য ধরতেও হবে, আবার তাদেরকে বুঝিয়ে আবার ধরাতেও হবে। এখনই ধৈর্য ধরানোর কথাটা যখন আমি বললাম, আপনি করলেন কি, এত মোটা একটা লাঠি নিয়ে ছেলেকে দিলেন এক পিঠা। মানে এই কি এক কারবার, আপনি নিজেই তো ধৈর্য হয়ে গেলেন। কি ধৈর্য ধরাবেন? এখন তো আপনি নিজেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেলেন। এটা হলো? কি বুঝাচ্ছেন আপনি? আপনি কি বুঝাচ্ছেন? এই মায়ের ফিট, এই আপনার পরিবারের সাথে আপনি দুর্ব্যবহার করেন কেন? আপনি কি করলেন? এটা কি করলেন? আপনার ছেলের সাথে আপনি দুর্ব্যবহার করলেন কেন? ধৈর্য শিখালেন? ধৈর্য শিখালেন না তো আপনি। আপনি যে একজন অধৈর্য ব্যক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি, বিশৃঙ্খল ব্যক্তি, সেটাই প্রকাশ করলেন। তো ও তো সেটাই শিখছে আপনাকে। আপনি আপনার মা বাবার সাথে করেছেন,
আপনার মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন, ছেলে ছোট ছিল সেইটা শিখছে না। এখন আপনি যখন মা বাবা হয়েছেন আপনার সাথে করতেছেন যে আপনার শিখানো, সে তো কি আপনারই শিখানো। এটা কোন পদ্ধতি, কোন দিকে গেলেন আপনি? আল্লাহ বলেছেন ধৈর্য ধরতে এবং ধরাতে, ধৈর্য ধরাতে গিয়ে আপনি এটা করলেন, পদ্ধতি সেটা না তো, এটা ভুল। সঠিক পদ্ধতি আউলিয়া কেরামরা শিখিয়েছেন, সুতরাং তাদের পথে আসুন। রাসূলুল্লাহ ছেলে সন্তানদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, কিভাবে তাদেরকে ধৈর্য ধারণ শিখিয়েছেন। তারা যদি বালি নিয়ে খেলতো, রাসূলুল্লাহ বালিতে বসে গিয়েছেন। এখন আপনি তো ওইটা পারতেছেন না, কি শিখাবেন? ধৈর্য শিখাচ্ছে নাকি উচ্ছৃঙ্খলতা শিখাচ্ছে? আপনার সাথে আপনার পরিবারের সাথে প্রেমের সম্পর্ক আছে? যদি নাই থাকে তো আপনার পরিবার আপনাকে প্রেম দেবে কোত্থেকে? কি করলেন আপনি? আপনার বাচ্চাটা, এত সুন্দর বাচ্চাটাকে আপনি কি ব্যবহার দিলেন? আপনি ছেলে স্কুলে যায়, কি হয়েছে? এত বড় লাঠি একটা নিয়ে পিটাই পিটাই স্কুলে পাঠাতেন, কি এই স্কুল দিয়ে কি হবে? এই স্কুল দিয়ে ছেলের কি হবে? আজকের দিনে সায়েন্সকে দেখেন, তারা কি বলে? আপনি তো শাসনও করতে জানি না। ধৈর্য ধরাচ্ছে, সুতরাং ভুল আমারটা আগে। আমি নিজে ধৈর্য ধরতে পারি নাই, আমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছি। ছেলের উচ্ছৃঙ্খল রেখে আমি ধৈর্য ধরতে পারি নাই, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছি। এবং আমিও ছেলের সাথে, মেয়ের সাথে, পরিবারের সাথে কি করছি? উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছি। কাজেই ধৈর্য কিভাবে ধরবেন, কিভাবে ধরাবেন, সেই শিক্ষাটাও নেওয়া প্রয়োজন আমি মনে করি। রব্বে করিম আমাদেরকে বলতেছেন কি, এ ঈমানদারগণ ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্য ধরাও এবং এই কাজে লেগে থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো, দেখবে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। ধৈর্য সম্পর্কে কোরআনে অনেক রয়েছে, বহু আয়াত। ধৈর্য কি? সব কল্যাণ আছে, কত সব নিয়ামত পাবে, কি ভালো, কি ভালো ভালো বিনিময় এবং বকশিশ রয়েছে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। কি রূপ সুখ ও শান্তি রয়েছে তা সবই স্তরে সেই সব আয়াতে করিমায় বলা রয়েছে। তাই ধৈর্যকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও, ধৈর্যকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে। অতঃপর দেখো দিন ও দুনিয়ায় কত কি কল্যাণ এবং মঙ্গল পাওয়া যায়। খবরের ভাবনা, নেককারের সাহসর্য। প্রথম কি? খবরের ভাবনা। দ্বিতীয় কি? নেককারের সাহসর্য। নেককার, পরহেজগার, আউলিয়া কেরাম, সুফিয়া কেরাম, এদের কি সঙ্গ এবং ভালো ভালো কাজ করাকে নিজের জন্য ফরজ মনে করো, তাহলে তোমার ওই সময় অসৎ কাজগুলো সৎ হয়ে যাবে, তুমি সঠিক পথে প্রতীক হয়ে যাবে এবং সঠিক দ্বারায় তুমি চলতে পারবে। এবং তাদের মতো হইও না যারা উপদেশ মানে না কিংবা মানলেও আমল করে না। চারটি কাজ তোমার ধর্মকে বরবাদ করে দেবে, চারটি কাজ তোমার ধর্মকে বরবাদ করে দেবে। এক নম্বর হচ্ছে, যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান রয়েছে তা তুমি করো না। যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান রয়েছে তা তুমি করো না। তুমি জানো মিথ্যা বলা মহাপাপ, কিন্তু তুমি মিথ্যা বলো, কাজে তোমার সেই দিন কোনো কাজে আসবে না, বরবাদ। তুমি জানো ঘুষ নেওয়া, ঘুষ দেওয়া বড় অপরাধ, এভাবে যা যা তুমি জানো করো না। এই ফর্মুলায় তোমার ধর্মকে কি
বরবাদ করে দেবে। দুই, যে ব্যাপারে তোমার জানা নেই, তোমার জ্ঞান নেই, তোমার এলম নেই, তুমি তাই করো। তুমি জানোই না এই কাজের মর্ম কি, এই কাজ করলে কি না করলে কি, কিন্তু তুমি সেটাই করো। না জানা কর্ম করো, অজ্ঞাত পথে চলো। তো অজ্ঞাত পথে চললে তো তুমি এমনিতেই পড়বে। তিন, যা জানো না তা শিখো না এবং অজ্ঞ থেকে যাও। যা জানো না তা জানার জন্য চেষ্টাও করো না, কাজেই মূর্খ থেকে যাও। আর কি উদাহরণ দেব? 4 নম্বর, এই অজানাকে জানার জন্য, এলমকে শিকার জন্য নিজের চেষ্টা থেকে তুমি বিরত রাখো, নিজেকে বিরত রাখো। কোনো তৎপরতা তোমার মধ্যে নাই, কাজে তুমি তো এমনিতেই মূর্খ থাকবে। সভাসদ মন্ডলী, যখন তোমরা নসিহত এবং জিকিরের মজলিসে আসো, যখন তোমরা জিকিরের মজলিসে আসো, নসিহতের মজলিসে আসো, তোমরা বেড়াতে আসো, চিকিৎসার জন্য আসো না। বক্তার বক্তব্য, ওয়াজের উপর প্রশ্ন তোলো, তার ভুল ভ্রান্তি বের করো, ঠাট্টা করো, হাসাহাসি করো, খেলা তামাশার মত্ত থাকো। এই হচ্ছে পরিণতি। আল্লাহ পাকের সাথে যেন এটা একটা জুয়া খেলার মতো। আল্লাহ পাকের দুশমনদের মতো হইও না, যা কিছু শুনো তা থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য চেষ্টা করো। তুমি তোমার অভ্যাসের হাতে বন্দী, তুমি তোমার অভ্যাসের হাতে বন্দী, তুমি বন্দী আল্লাহর কাছে এটা সেটা চাওয়ার বাসনার হাতে, তুমি বন্দী তোমার অভ্যাসের হাতে, তুমি বন্দী তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া চাওয়ার কর্মের মধ্যে, তুমি বন্দী উপায় উপকরণের এই সৃষ্টি জগতের স্রষ্টার পরিবর্তে ওই সৃষ্টি জগৎকে স্রষ্টার কাছ থেকে চাওয়ার ফান্দে। এবং তার উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফান্দে। তাই নতুন করে আমল করো এবং ইখলাস পয়দা করো। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি জিন এবং মানুষকে পয়দা করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। তার মানে হচ্ছে তাদের বাসনা কামনা চরিতার্থের জন্য নয়, খেলাধুলা করার জন্য নয়, খানা পিনা নিদ্রা তন্দ্রা বিয়ে শাদী এগুলোর জন্য নয়। সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র ইবাদতের জন্য। কাজেই এই ছাড়া, এই উদ্দেশ্য ছাড়া, ইবাদত উদ্দেশ্য ছাড়া এই খানা পিনা বিবাহ শাদী খেলাধুলা ঘোরা ফেরা সবকিছু তার রাজির উদ্দেশ্য যদি না হয়, তাহলে এটা আমার জন্য ফাঁদ হয়ে দাঁড়াবে, আমি এটার ফাঁদে বন্দী হয়ে গেলাম। ওহে উদাসীন সম্প্রদায়, এই উদাসীনতা ছেড়ে সচেতন হও। তোমার অন্তর যদি আল্লাহর দিকে এক পা এগোয়, তো আল্লাহর ভালোবাসা তোমার দিকে কয়েক পা এগোবে। তিনি তার প্রেমিকের সাথে সাক্ষাতের জন্য
প্রেমিকের চেয়েও বেশি আগ্রহী। তিনি যাকে চান হিসাব ছাড়া দান করেন। যখন বান্দা কোনো কাজের ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেন। এটা এমন এক ব্যাপার যেটা বাহ্যিক নয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। এটা ব্যাখ্যা করলে রাত চলে যাবে, সময় কম। যখন আপনি কোন একটা ভালো কাজ করার জন্য উদ্যোগী হন তখন আপনার মন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যায়। আনন্দে আপনি কাজের প্রতি এমন ঝাঁপিয়ে পড়েন, কাজটা সহজ হয়ে যায়। তাহলে যে মনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ, উৎসাহ, এগুলো স্রষ্টার দেওয়া নিয়ামত, যেগুলো দিয়ে আপনার শক্তিটা বাড়ালো, আপনার কাজটা সহজে হয়ে গেল। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি দুনিয়ার কোনো কর্মের কথা চিন্তা করেন তখন আপনার দুর্বল হয়ে যায় আত্মা। কোথায় টাকা পাবো, কোথায় পয়সা পাবো, কার কাছে যাব, কোন দাঁড়িয়ে যাব, শেষে কাজটাই সঠিক হয় না। আমি যে ব্যাপারটি আলোচনা করলাম তা যখন পূর্ণতা পাবে তখন তুমি ওই দুনিয়া, আখিরাত এবং আল্লাহ ভিন্ন সকল কিছু থেকে পুরোপুরি বৈরাগ্যতা অর্জন করবে। তুমি নিজেই ছেড়ে দিবে যদি তুমি তৃপ্তি পাও। একবার এসে দেখো, পরিকল্পনা করো আমি এখানে একটা মসজিদ করব। পরিকল্পনা করলো আমি এখানে একটা মসজিদ করবো, আমার উদ্দেশ্যটা ভালো। এই মসজিদে আল্লাহর বান্দারা থাকবে, ইবাদত করবে, আল্লাহর জিকির করবে, আমার মন ভালো লাগবে, খুশি থাকবে। তুমি দেখবে কে বা কারা কোত্থেকে কিভাবে, কোনো বাহানায় কিভাবে কিভাবে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। একইভাবে যখন তুমি একটা ঘর বাঁধার জন্য পরিকল্পনা করবে, সেটা তোমার নিজেই করতে হবে। তাও কত লাঞ্ছনা, কত কষ্ট, কত কি, কত পয়সা কামানো, কথাগুলো বুঝে আসে না, বুঝে আসেন সহজ কথা তো নাকি না? আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, নিজের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, বুঝাতে পেরেছি? তাই বলি এই নিয়ম আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজটা, সেটাও বিল্ডিং, নিজের জন্য ঘর বাঁধতেছি 3 তলা 4 তলা 5 তলা, সেটা নিজে করতে হচ্ছে। আর ওইটা আল্লাহর বান্দাদের মাধ্যমেই করে দিতেছে। স্বাচ্ছন্দ্যে তুমি আল্লাহর ইবাদত করতে পারতেছো শান্তিতে। ওখানে কত সুন্দর। পাগলরা সেটা বুঝে না, বলে যে ওলি আল্লাহর দরবার এত সুন্দর হয়ে যায় কেন, কিন্তু মাজারগুলো এত সুন্দর সুন্দর হয় কেন, এই মসজিদগুলো, আর তুমি বুঝবে না এগুলা। কারণ তোমার মন তো ওইদিকে নাই, তোমার মন আছে তোমার ঘরটা, তোমারটা সুন্দর হোক, খালি তোমারটা তুমি করো। এটা করার জন্য তুমি চুরি করো, ডাকাতি করো, মানুষ মারো, সবকিছু করো, লেনদেন করো, ঋণ খেলাপি করো, ব্যাংক থেকে লোন নাও, এগুলো করো। তুমি বুঝবে না। তাই বলি যদি রবের এই বিষয়টি আমাদের জানা থাকতো তখন পরিশুদ্ধিতা তার কাছে আসে, নৈকট্য তার কাছে আসে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তার কাছে আসে, সর্বস্তরের নেতৃত্ব তার কাছে আসে, এমনকি তার বন্ধু বান্ধব সকলে তার প্রশংসা করে। বিন্দু পরিমাণ কাজও পাহাড় সমান হয়ে যায় তখন তার। দেখো না, আমি অনেক কথা বলি, কোনো কাজে আসে না। কোনো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এক লব্জ বলে সারা ওয়ার্ল্ডে এটা পৌঁছে যায়। হ্যাঁ, কয়তে বলছে? 10 মিনিট। হ্যাঁ, আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বলি, কাজ নেই। এটাকে বলা হয় ব্যক্তিত্ব। তার অনস্তিত্ব অস্তিত্ববান হয়ে যায়, তার বিলুপ্তি স্থায়িত্বের রূপ নেয়। দেখো ওলি আল্লাহরা
কোন উলিয়াল্লাহ বিলুপ্তি হয়েছে? কথা বুঝে না, বুঝে আসে না? কোন উলিয়াল্লাহরা বিলুপ্তি হয়েছে? জুন্নুন মিসরি বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু জুন্নুন মিসরির জমানায় কি তৎসময়ের ইসলামী খলিফাও ছিল না? ছিলেন কিনা? নাম আছে, নামটা বলেন। 565 খ্রিস্টাব্দের যে কথাগুলো, হিজরি কথাগুলো বলতেছি, সেই ব্যক্তির নাম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী। ওই সময় কি রাজা মহারাজারা ছিলেন না? নামটা বলেন, কয়জন জানেন? কথা বুঝে আসতেছে না? কয়জন জানেন? অস্থায়িত্বকে স্থায়িত্বে পরিণত করে দিল। তার চলা সুদৃঢ় হয়ে যায়, তার গাছ উঁচু হয়ে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর শিকড় পাতাল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। তার শাখা প্রশাখা দুনিয়া ও আখিরাতে ছায়াবাতা করে। সেই শাখা প্রশাখা কি জিনিস? হুকুম ও ইলম। দুনিয়া তার কাছে যেন আংটির বৃত্তের মতো। তাকে না দুনিয়া গোলাম বানাতে পারে, আর না আখিরাত তাকে বন্দী করতে পারে। কোন পঙ্কিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখন তার এই অবস্থা পূর্ণ হয়, তখন মানুষের সাথে তার মেলামেশা, হাত ধরে ফতে আনা, মানুষকে দুনিয়া থেকে মুক্ত করা, মানুষকে তার জন্য সহজ হয়ে যায়। সে একজন ধর্মের প্রতিনিধি রূপে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি হয়ে যায়। তার কথা সবাই মানে, তাকে সবাই অনুসরণ করে। যদিও দুনিয়ার বাদশারা তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখে, যদিও বিষ প্রয়োগ করে মেরেও ফেলে। যেমন আপনি দেখেন না ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কেন মানুষ মানে, কেন মানুষ মানে? গত বৈঠকে বলেছিলাম মনে হয়, এক দরবেশকে উঠাই দিল, এটা গত বৈঠকে বলছিলাম, এর আগের বৈঠকে বলেছিলাম না? মানে দরবেশ রাজা মনে করলো কি, মানে দরবেশের বৈঠকে তো সব আমার মন্ত্রী টন্ত্রীরাও সবাই গিয়ে বসে থাকে। মানে কোনো না কোনো কারণ যদি এই দরবেশ যদি আমার সাথে বিদ্রোহ করে, তাহলে তো আমার রাজ্যটা নিয়েই নেই না। রাজা এখন ওই দরবেশকে রাজ্য থেকে বের করে দিল। হ্যাঁ, ফলে দরবেশ চলে যাচ্ছে, ওদিকে রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন বিমার, সুস্থ হওয়ার সুযোগ নেই। সবাই বললেন আপনার অভিশাপ হয়েছে দরবেশকে তাড়িয়ে যাওয়ার জন্য। আবার ডেকে আনতে বললেন। আনার পরে কি করলেন? রাজ্যের বিনিময়ে, কিসের মানে রাজ্যের বিনিময়ে সুস্থতার জন্য পানি পড়ানি, একটা রাজ্যের বিনিময়ে এক গ্লাস পানি পড়া, একটা বায়ু ছাড়লেন, বাতাস ছাড়লেন, এখন সুস্থ হয়ে গেল। দরবার রাজাকে বললেন কি, তোমার যেই রাজ্য নিয়ে তুমি এত বাড়াই করতেছো, সেটা তো তোমার পাইপতে একটা বাতাস ছাড়ার সমান। তুই একটা বাতাসের বিনিময়ে তুমি একটা রাজ্য বিক্রি করে ফেলো। ওটা বলেছি আমি কথা বলে। যাক, এভাবে আল্লাহর প্রতিনিধি পৃথিবীতে সাব্যস্ত হন, যারা অন্ধকার থেকে আলোর জগতে মানুষকে পথ দেখায়। আল্লাহ এবং আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। কি রহমত বর্ষণ? কেন? ইয়াখরুজুনাহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। তাদের মাধ্যমে মানুষকে কি অন্ধকার থেকে আলোর জগতে ফিরিয়ে আনেন। তাদের সর্বকর্ম আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে করাইয়া দেন, যেভাবে বদরের প্রান্তরে করে দিয়েছিলেন 313 জনের সাথে 1000-এর সাথে। তো আমরা আশা রাখবো
আমাদের এই খানাকার সাথে যারা সম্পৃক্ত এবং আমাদের এই বৈঠক যারা শুনেন, তারা তাদের জানার আগ্রহগুলো আমাদেরকে জানাবেন, যারা কিছু জানতে চান। কেননা গোসবাগ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন কি 4 প্রকারের মানুষ মূর্খ থাকবে। মূর্খ থাকবে। আবার সেটা আমি রিপিট করি, সেটা হলো কি 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 যা জানে সে অনুযায়ী কাজ করে না, আরেকটা যা জানে না তা করে, হুম যা জানে না তা শিখার চেষ্টা করে না, করেন আর হলো যা জানে তা আরেকজনকে শিখায় না। সেখানে পরিশুদ্ধভাবে আমি আবার বলি, যে ব্যাপারে তোমার এলম রয়েছে তা আমল করো না। 2, যে ব্যাপারে তোমার এলম নেই তা আমল করো। 3, যা জানো না তা শিখো না, কাজে অজ্ঞ থাকো। 4, অজ্ঞ থাকা অবস্থায় এলম শেখার থেকে নিজেকে বিরত রাখো। এই আয়াতগুলো সূরা সাফফাতের আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে অনুসরণ করার জন্য, আউলিয়া কেরামের অনুসরণ করার জন্য তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আজকে মুনাজাত এবং মিলাদ মাহফিলের আগেই করব ইনশাআল্লাহ। আমরা যেহেতু আমি আগেও বলেছি, এখন শীতকালীন সময় আমরা 9:30টার দিকে ইনশাআল্লাহ জিকির মাহফিল বসে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। কাজেই আরও 10-15 মিনিট সময় আছে। আপনাদের যাদের হাজত সারার প্রয়োজন আছে, আপনারা হাজত সেরে আমরা জিকির মাহফিলের জন্য প্রস্তুতি নেব। জিকির মাহফিল বসে যাব, কিছুক্ষণ জিকিরের জড়িয়ে হবি সামায় জিকির মাহফিল করে আমরা আখিরি মুনাজাত এবং তাবরুক একসাথে আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব। সবাইকে বাইরে থেকে 10-15 মিনিটের জন্য বিরতি দেওয়া হচ্ছে। আপনারা আপনাদের হাজত সেরে এসে পুনরায় বসে যান। খাদেমগণ আপনাদের ব্যবস্থাপনাটা রেডি করে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম।